ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। चंद्रा श्रीमद्भागवतम की जय. അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 24. പാർത്ഥിവാൽ दारुणो तस्मात् अग्निः पार्थिवाधारुणो धूमस् तमसस्तु रजस्तस्मात् तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्म दर्शनम् पार्थिवाधारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यद्ब्रह्म दर्शनम् पार्थिवाधारुणो धूमस् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् तत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. മറ്റുള്ളവർ ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണം. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. पार्थिवादारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पार्थिवदारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तमस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पार्थिवाधारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
पार्थिवद्धारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यल्ब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण पार्थिव दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमस्तस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यत् ब्रह्मदर्शनम्। हरे माताजी। हरे कृष्ण पार्थिवद्धारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यल्ब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रामजी। पार्थिवा दारुणा धूम तस्मात् अग्निस्त्रयीमया तमसस्तु रजस्तमात् सत्त्वं ब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पार्थिवादारिणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यल्ब्रह्मदर्शनम्। हरे 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 कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पार्थिवादारुणो तो मस्तस्मास्त्रयीमयः तमस्वरजस्तस्मात् सत्त्वं जलब्रह्म दर्शनम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। पार्थिवद्धारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तस्मात् रजस्तस्मात् सत्त्वं जलब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पार्थिवदारुणो धूमा तस्माग्निश्रमदितीमयः तमस्तस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं ब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे पार्थिवादारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमया तमस्तस्तु रजस्तमात् सत्त्वं यल्ब्रह्मदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ पार्थिवदारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यल्ब्रह्मदर्शनम्। ഹരേ കൃഷ്ണ പാർത്ഥിവാൽ പൃഥ്വിയിൽ നിന്ന് ദാരുണഹ വിരക ധൂമഹ പുക തസ്മാൽ അതിൽ നിന്നും അഗ്നി ത്രയി വേദയജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യാഗങ്ങൾ മയഹ നിർമ്മിതമായ തമസഹ തമോ ഗുണത്തിൽ തു എന്നാൽ രജഹ രജോഗുണം തസ്മാൽ അതിൽ നിന്നും സത്വഗുണം ഏത് ബ്രഹ്മ നിരപേക്ഷ സത്യം ദർശനം സാക്ഷാത്കാരം. പൃഥ്വിയുടെ തന്നെ ഒരു രൂപാന്തരീകരണമാണ് വിറക്. എന്നാൽ പുക അസംസ്കൃത തടിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ അഗ്നി അധികം മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. അഗ്നി മുഖേന വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന യാഗങ്ങളിലൂടെ നാം പരമജ്ഞാന നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അതേപോലെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും സത്വഗുണം അതീവ മേന്മയുള്ളതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ ഒരാൾ നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഭൂമിയുടെ ഒരു രൂപാന്തരീകരണമാണ് വിറക്. കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്നതും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ വിറക് കിട്ടുന്നതും. എന്നാൽ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ വിറകിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് തീ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ വിറകിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ആ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുകയാണ്. കാരണം വിറക് വെറുതെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടുന്നില്ല. വിറക് കത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ പുക എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന വിറകിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുക.
എന്നാൽ അഗ്നി ഇതിനേക്കാൾ രണ്ടിനെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന്. കാരണം അഗ്നി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന വിറക് കൊണ്ടോ പുക കൊണ്ടോ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉപകാരം അഗ്നി കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ അഗ്നിയാലാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ യാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് മുൻകാലങ്ങളിലെ ഋഷിമാരെല്ലാവരും യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ കൂടെ ഈ തമോ ഗുണത്തെക്കാട്ടിലും രജോ ഗുണത്തെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠം സത്വഗുണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അവർ പ്രയത്നവും ചെയ്യുന്നില്ല. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന്. മുകളിൽ വിശദമാക്കിയതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന യോഗ്യനാകാൻ ഒരാൾ സത്വഗുണ പദവിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതാണ് എന്ന വസ്തുതയെ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് സമാവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുരോഗമന പാതയിൽ അന്തരായങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആർക്കും തമോ ഗുണത്തിൽ അവസ്ഥിതമായവർക്കും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ വിദഗ്ധമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ ക്രമേണ സത്വഗുണ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ആകയാൽ ആത്മാർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥി അപ്രകാരമുള്ള വികാസ മുന്നേറ്റത്തിന് വിദഗ്ധനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ നിശ്ചയമായും സമീപിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നുമുള്ള തമസ് രജസ് സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഏതൊരു ശിഷ്യനെയും നയിക്കുവാൻ തക്ക സമർത്ഥനായിരിക്കണം. ആകയാൽ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ചാലും സമാനമായ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്, അപരാധമാണ്. വിഷ്ണു ഒഴികെയുള്ള അഖില പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളും ഭൗതിക ശക്തിക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ശക്തി സ്വരൂപങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാനോ സത്വഗുണ പദവിയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഉത്ഥാനം ചെയ്യാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അത് സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുമുള്ളൂ. എങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്, ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്, ഒരാൾ തമോ ഗുണത്തിലാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ സത്വഗുണത്തിലാണോ ഏത് ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന് ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളവരെയും ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, സാമർഥ്യമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം ഗുണത്തിൽ ഭഗവാന് സമ്മാനനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളെ പോലും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് നാരദൻ, ഭാഗവതത്തിൽ പല കഥകളിലും നാരദനാണ് പലർക്കും ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് വർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ നമ്മുടെ രാമായണം എഴുതിയിട്ടുള്ള വാത്മീകിക്ക് പോലും എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ച തമോ ഗുണത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ളയടിച്ച് കൊന്ന് സമ്പത്തുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ രത്നാകരൻ എന്നുള്ള കൊള്ളക്കാരനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റുവാനും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടാളൻ, ഈ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം പകുതി കൊന്നിട്ട് പിന്നീട് അവർ സ്വയം ചാകാനായിട്ട് വിടുന്ന അത്രമാത്രം മാനസികമായിട്ട് ക്രൂരതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എങ്കിലും
നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും പിന്നീട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മുന്നേറി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിച്ച ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഏതു ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെയും ഉയർത്തുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടാകും, സാമർഥ്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലും പ്രഭുപാദ പാശ്ചാത്യ ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാവരും, അമേരിക്കയും ലണ്ടനിലോ എവിടെയുള്ളവരാകട്ടെ, അവരെല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുകയും കൂടാതെ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താമസിക ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായവരായിരുന്നു എല്ലാവരും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലും ഭക്തരാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും രാജ്യമെമ്പാടും ലോകമെമ്പാടും ഇസ്കോൺ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവരുടെ ആദിമകാലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭകാലത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഇതേപോലെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണീയ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തരായിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ പ്രഭുപാദരുടെ അനുഗ്രഹം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടി അവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനുള്ള സാമർഥ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം. അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രാപ്തനാണോ, സ്വയം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാമർഥ്യമുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒരുപോലെയാണ്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ, ഭഗവതി, ഗണപതി ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ്, എല്ലാവരും ഒരേ നിലയിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചനം തരാൻ സാധ്യമാകും എന്നെല്ലാം വിചാരമുള്ളത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്, തെറ്റാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് സമാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഒഴികെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉൾക്കൊണ്ടവരും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അംശവും മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകർ മാത്രമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും അതിന്റെ സുഗമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്മാരാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകർ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള ദേവന്മാർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപരിയാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. അസാൻമാർഗിക ജീവിതം തമോ ഗുണത്തിലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. പല വിധങ്ങളായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് ലാലസമായ പരിഷ്കൃത മാനവ ജീവിതം രജോ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. രജോ ഗുണ പ്രധാന ജീവിതം നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന അന്തസാര വിഹീനമായ സൂചനകൾ, തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ സുഭഗമായ വികാര താരള്യം, കല, സദാചാര, സന്മാർഗ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംസ്കാര തത്വങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പൂരിതമാണ്. എന്നാൽ സത്വഗുണം ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഉത്തുംഗ പദവിയിലാകുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരാളെ യഥാർത്ഥമായി സത്വഗുണം സഹായിക്കുന്നു. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത വിധങ്ങളായ ആരാധനാ രീതികൾ തമ്മിൽ ഗുണപരമായ അന്തരമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ പ്രബല ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന യഥാനുക്രമമായ ഫലങ്ങളും വിഭിന്നമാണ്.
അപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ അസന്മാർഗികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയില്ല. കാരണം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ നമ്മുടെ ഈ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്കാണ്. അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം പരിശീലിക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അവർക്ക് സാധ്യമാകുകയില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു സുഖഭോഗത്തിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനെ ഈ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് മറ്റു ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ, പിന്നെയോ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ എന്ന്. ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവർ ഓരോ ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ദേവന്മാരെയും യക്ഷരക്ഷസുകളെയെല്ലാം, രാജസ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയും പ്രേതങ്ങളെ ഭൂതഗണങ്ങളെ എല്ലാം താമസ ഗുണത്തിലുള്ളവരും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആരാധനകളെല്ലാം ഒരേപോലെയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ആരാധനാ രീതികളെല്ലാം ഗുണപരമായിട്ട് അന്തരവുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയും ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ദേവഗണങ്ങൾ മുതലായവയുമായിട്ടുള്ള ആരാധനയും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്തരമുണ്ട്. എല്ലാം വിഭിന്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വിഷ്ണു ആരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലെങ്കിലും ആ വിഷ്ണുവിന്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള അറിവില്ല എങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയുത സേവനവും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശിവനെയോ ദേവിയെയോ ഗണപതിയെയോ അയ്യപ്പനെയോ എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധ്യമേ അല്ല. കാരണം ഈ ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും നമുക്ക് മുക്തി നൽകുവാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കും എന്നല്ലാതെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താനായിട്ട് അവർക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയും നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതും എല്ലാം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസവുമുണ്ട് എന്ന്, അത് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയുമാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഇനി 25 കൃഷ്ണ 23 25 ഭേജിരേ മുനയോധാഗ്രേ ഭഗവന്തമതോക്ഷജം സത്വം വിശുദ്ധം ക്ഷേമായ കൽപ്പന്തേ യേനു താനിഹ. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാകയാൽ സർവ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാനും അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. ഔവണ്ണമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണികരെ പിന്തുടരുന്നതാരായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ യോഗ്യരാകുന്നു. അപ്പോൾ മുനിമാർ, ഭേജിരേ മുനയോ അധാഗ്രേ, നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആ മുനിമാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഈ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള വാസുദേവ സത്വത്തിൽ, ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്
അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. മുനിമാർക്കും ഋഷിമാർക്കും അവർ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ആ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുവാനായിട്ട് അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഋഷിമാരെയും മുനിമാരെയും നമ്മൾ ആര് പിന്തുടരുന്നുവോ അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു എന്ന്. കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ഋഷിമാരും മുനിമാരും എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്, ആരെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം, അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭൗതിക നേട്ടമോ ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവിൽ നിന്നും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള സാമാന്യ ജ്ഞാനമോ അല്ല. മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും അതീന്ദ്രിയ ലോക സ്വതന്ത്ര ജീവിത പുനരാർജവുമാകുന്നു. ആകയാൽ മതനിയമങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നേരിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. മഹാജനങ്ങൾ അഥവാ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തമായ പ്രതിനിധികൾ മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അഥവാ ഉദ്ദേശം അറിയുന്നില്ല. മതോദ്ദേശം അറിയുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശിഷ്ട പ്രതിനിധികൾ 12 പേരുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അവരെല്ലാം ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ മഹാജനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന പരമോന്നതമായ നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിൽ 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഈ മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മഹാജനോ യേന ഗതസ്സ പന്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഹാജനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് അജാമിള മോക്ഷം കഥ വരുന്നത്. അജാമിള മോക്ഷത്തിൽ നമുക്കറിയാം, അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യമദൂതന്മാരെല്ലാവരും വരുന്നു. അപ്പോൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷരായിട്ട് യമദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം നാരായണനെ വിളിച്ചു, അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ യമദൂതന്മാർ നേരിട്ട് യമന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ? കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു പാപിയായിട്ടുള്ള അജാമിളനെ, ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അജാമിളൻ, എന്നിട്ടും കൂടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുള്ള അജാമിളനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയിട്ടുള്ള, അവർക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് അവരെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഒരു ആകാരഭംഗിയും അവരുടെ തേജസ്സും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് യമദൂതന്മാർ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി. അവർ പറയുന്നു, നാരായണ നാമം ഉരുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാപവും ഏൽക്കുകയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് യമദൂതന്മാർ യമനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ യമൻ വിവരിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം സാത്വതാം പതിയാണ്, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ വൈഷ്ണവർ, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്ന് യമദൂതന്മാരോട് യമൻ പറയുന്നു. കാരണം അവർ മോക്ഷത്തിന് അർഹരാണ്. അവർ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഒരു ധർമ്മം, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 12 പേരാണ്. 12 മഹാജനന്മാർ എന്നിവരുണ്ട് എന്ന്. ഈ മഹാജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യമദൂതന്മാരോട് യമൻ പറയുകയാണ്, സ്വയംഭൂർനാരദഃ ശംഭോ കുമാരാഹ കപിലോ മനുഹോ പ്രഹ്ലാദോ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലിർവയ്യാസകിർസ്വയം ദ്വാദശൈതേ വിജാനീമോ ധർമ്മം ഭാഗവതം ഭടാഃ ഗുഹ്യം വിശുദ്ധം ദുർബോധം
യം ജ്ഞാത്വാ അമൃതമശ്നുതേ. അപ്പോൾ സ്വയംഭുഹു നാരദഃ ശംഭുഹു. സ്വയംഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ, നാരദൻ, ശംഭുഹു ശിവൻ, കുമാരാഹ 4 കുമാരന്മാർ, കപിലമുനി, കപിലമുനിയും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. മനു ഈ മനുഷ്യജാതികളുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനു. പ്രഹ്ലാദനുണ്ട് അതിൽ. ജനകഃ സീതാദേവിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ജനകൻ. ഭീഷ്മനുണ്ട്. ബലി മഹാബലി, പ്രഹ്ലാദന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മഹാബലി. വൈയാസികർ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെയോ വയം ഞാനും. ഇങ്ങനെ ഈ 12 പേരാണ് മഹാജനങ്ങൾ, അതായത് ധർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മഹാജനങ്ങൾക്ക്, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ മഹാജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് വിവരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ മഹാജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ധർമ്മം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിപരീതമായിട്ട് തോന്നാം. ഇപ്പോൾ യമദൂതന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അജാമിളൻ വളരെയധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു വേശ്യയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരെയും കൊള്ളയടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും വരെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അജാമിളന് നാരായണ എന്നുള്ളൊരു നാമം ഉച്ചരിച്ചതോടുകൂടി പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സാധ്യമാണോ എന്ന് തോന്നാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഈ മഹാജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികളുടെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ നമ്മൾ പിന്തുടരുക, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി അനുസരിക്കുക. കാരണം അതാണ് സത്യം, അതാണ് ധർമ്മം. നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം അതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പിന്തുടരുക. അതിനെക്കുറിച്ച് വിവേചിച്ച് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവരെ പിന്തുടരുക മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് വിവരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതേപോലെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജനങ്ങളെ ആ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനെ ആ പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതായിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മതം എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു മതത്തിന്റെ ആളുകളെ കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കാനും മാത്രമുള്ളതായിട്ട് മതം മാറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മതത്തിലുമുള്ളവരുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പന്ഥാവ് മാത്രമാണ് അത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് ഒരു മതമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടേത് ഒരു സനാതന ധർമ്മമാണ്, വേ ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മൾ ആ പന്ഥാവിലൂടെ, സനാതന ധർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകും. അതിനുള്ള വഴികളാണ് നമുക്ക് ഈ സനാതന ധർമ്മം കാണിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലാതെ മതമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകൾ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ഈ മതത്തിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്നു ആ മതം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ധർമ്മമാണ്. ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ധർമ്മം, ഈ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നേറണം, ഈ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്, അതുവഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠരാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അല്ലാതെ മതം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിതമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ മതം നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഏത് മതം നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവോ
ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഏത് മതം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുവോ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ആ മതം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം മനുഷ്യജന്മം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, പരമപദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ശരീരം മാത്രമാണ്. ഇതിലൂടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ജന്മം പാഴാക്കാതെ, ഈ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ജന്മം പാഴാക്കാതെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുവാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാമാണികന്മാരെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. മുമുക്ഷവോ ഘോര രൂപാൻ ഹിത്വാ ഭൂതപതീനഥ നാരായണ കലാഹ ശാന്ത ഭജന്തി ഹനസൂയവഃ. ഗൗരവ മോക്ഷാർത്ഥികൾ, അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് മുക്തിയിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന, ഗൗരവപൂർണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അസൂയ തീണ്ടാത്തവരും ഏവരെയും ആദരിക്കുന്നവരും അതേസമയം ഘോരവും ഭീഭത്സവുമായ ദേവരൂപങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച് സർവാനന്ദപ്രദമായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെയും സ്വരൂപത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ യക്ഷരാക്ഷസരെ ആരാധിക്കുന്നു, താമസിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂതപ്രേതാദികളെ എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ മുക്തിയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെയോ രക്ഷരാക്ഷാസികളെയോ ഒന്നും ആരാധിക്കുന്നില്ല. അവർ ആ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സർവാനന്ദപ്രദമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റ് അംശ അവതാരങ്ങളെയോ ആണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അംശാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരസിംഹൻ, വാമനൻ മുതലായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മോചനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ വിഷ്ണു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഇരു വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള സംയുക്ത രൂപങ്ങളായും അവിഭാജ്യ ഘടകമായ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളായും വിസ്തൃതമായി അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ സേവകരും സംതൃപ്തി ആവശ്യ ഘടകങ്ങൾ സേവനാർഹരും ആരാധ്യ പൊരുളുമായ വിഷ്ണു തത്വ വിഭാഗങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അനേകം രൂപങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ആദ്യത്തെ അവതാരം ബലരാമൻ, പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ, പിന്നീട് നാരായണ രൂപം, പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പുരുഷ അവതാരങ്ങളും ഗുണ അവതാരങ്ങളും ലീല അവതാരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശ അവതാരങ്ങളാണ്, പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലാം തന്നെ, ശക്തിയും ഗുണവും എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ, അനന്തമായ രൂപത്തിൽ ഈ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളല്ല, നമ്മൾ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റേതിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീഴാനായിട്ട് പ്രവണതയുള്ളവരും കൂടിയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സ്വരൂപങ്ങളാണ്. അതുകൂടാതെ സത്യചിത്ത ആനന്ദ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് ആ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഭൗതികതയിൽ അവതരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവർ അവതരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ആധ്യാത്മികമായ രൂപത്തിന് ഭൗതികതയിൽ വന്നാലും അവർക്ക് അതിനൊരു കോട്ടവും തട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭൗതികതയിലേക്ക് ആകർഷിതരാകുന്നു. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അധീനരാകുന്നു നമ്മൾ.
കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു അണുരൂപത്തിൽ മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട്. എന്നാൽ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണ രൂപങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സേവനാർഹരും, നമ്മളാൽ സേവിക്കപ്പെടാനായിട്ട് അർഹരായിട്ടുള്ളവരുമാണ്, വിഷ്ണു തത്വ വിഭാഗങ്ങളുമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകർ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ഏകലോ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ്യഭൃത്യ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ ബ്രഹ്മ, ശിവൻ, ദേവിമാർ മുതലായവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകർ മാത്രമാണ്. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും മാത്രമാണ് ഭഗവത് രൂപങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന്. പരമപുരുഷനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സർവ്വദേവന്മാരും അവിഭാജ്യ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവത് അംശങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും. അവ വിഷ്ണു തത്വ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരല്ല. യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമാന ശക്തിമത്തായ ജീവാത്മാക്കളാകുന്നു വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ. കാലങ്ങൾക്കും പരിതസ്ഥിതികൾക്കും അനുസൃതമായി വിഭിന്ന ശക്തികൾ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള അംശ അവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ശക്തികളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. കാരണം അവർ വിസ്തരണങ്ങൾ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പല രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരാണ് ഈ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ പാർത്ഥക്യ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ, പരിമിതങ്ങളായ ശക്തിയുള്ളവരാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു ചെറിയ അംശം, കണിക മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മിലുള്ള ശക്തിയും അതേപോലെ പരിമിത ശക്തിയാണ്. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ പോലെ അപരിമിതമായ ശക്തി അവർക്കില്ല. ആകയാൽ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള അംശങ്ങളെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ അതേ പട്ടികയിൽ തരം തിരിക്കരുത്. അതായത് ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവത് അംശമാണ്. അണു മാത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചവരാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും പല വിധത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ശക്തി അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രനായാലും ചന്ദ്രനായാലും സൂര്യദേവനായാലും എല്ലാവരും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഈ പ്രത്യേക ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനുമായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും സാധാരണ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ചിലർ മന്ത്രിമാരാകുന്നു, ചിലർ IAS ഓഫീസർമാരാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഒരു മുഴുവൻ ചുമതലയുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? അവർ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ളവരല്ലേ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള മനുഷ്യരാണ്. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ വരുന്നു? കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ചുമതല ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ആ ഒരു ചുമതല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വകുപ്പും എല്ലാം അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം, കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. കേട്ടില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാകുന്നു, നമുക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഗവൺമെന്റിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരെല്ലാവരും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാ ദേവിമാരും, ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ മുതലായവരും. അതുകൂടാതെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ മുതലായവരായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രൻ മുതലായവരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ.
അവർ നമ്മളെ പോലുള്ള അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക ശക്തിയും അതിനുള്ള ഗുണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനുമായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തുലനം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അവരെ അങ്ങനെ തുലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്ഷണം അവർ പാഷണ്ഡി എന്ന നാമമുള്ള അപരാധികളായി തീരുന്നു. പാഷണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഭഗവാൻ എഗെയിനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ നിയമങ്ങളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് പാഷണ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെയും മറ്റു ദേവന്മാരെയും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ ദേവന്മാരുടെ ശക്തികളുമായിട്ട് നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാഷണ്ഡികളാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിനോട് തുല്യമായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ ശക്തിയോ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്താൽ ശക്തിയും ഗുണങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ അനേക മൂഢന്മാർ അപ്രകാരമുള്ള നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇരു വിഭാഗങ്ങളെയും ഏകരീതിയിൽ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, അത് അപരാധമാണ്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് അവിഭാജ്യ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പദവികളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ദേഹബോധമുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ദേവന്മാർ അനേകം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് അവരുടെ അപരാധങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നുന്ന ദേവന്മാരെ ഒരു കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരെല്ലാവരും മരണശേഷം സത്വഗുണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉന്നത അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്തിന് മേലെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഋഷിമാരുടെ തപോലോകം, ജനോലോകം, സത്യലോകമാണ് ഏറ്റവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മലോകം വരെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ കൽപ്പത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ ഒരു പകൽ കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയുടെ പകലിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഹാരമെല്ലാം നടക്കുന്നു, സൃഷ്ടിയെല്ലാം നിർത്തിവെക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. പക്ഷെ അടുത്ത സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. ദേവന്മാരെയും അതേപോലെയുള്ള മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഇതേപോലെ ദേവനാകാനായിട്ട് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഇതേപോലെ ദേവന്മാരായിട്ട് നിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് അവിഭാജ്യ പാർത്ഥക്യ രൂപങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പദവികൾ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നു. കാരണം അപ്രകാരം അവയിൽ ചിലത് കാലഭൈരവൻ, ശ്മശാന ഭൈരവൻ, ശനി, മഹാകാളി, ചണ്ഡിക എന്നിവയ്ക്ക് സദൃശ്യങ്ങളാകുന്നു. ഈ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അധികവും നീച വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണ്. കാരണം അവർക്കും നമ്മളെക്കാൾ ശക്തി കൂടുതലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഹാകാളി, ചണ്ഡിക, ശനി, ശ്മശാന ഭൈരവൻ ഇവരെല്ലാവരും മനുഷ്യർക്ക് തുല്യരല്ല. മനുഷ്യരെക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് അവർക്ക്. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലകളും പദവികളും എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അജ്ഞരാകുന്നു. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, സൂര്യൻ, ഗണേശൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള മറ്റ് ദേവന്മാരെ ഭൗതിക ആസ്വാദന ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വ്യഗ്രരായ രജോ ഗുണപ്രധാനികൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങളെ തീർക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ അവസ്ഥിതരായവർ ദാമോദരൻ, വാമനൻ, ഗോവിന്ദൻ, അധോക്ഷജൻ എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിൽ മുന്നേറുന്നവർക്ക് അവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയവരാണ്. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോട് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു വൈരാഗ്യവും, കാരണം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാനും ഭൗതികതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള ഈ അവതാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. സാളഗ്രാമശിലയാൽ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു തത്വത്തെ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ ആരാധിക്കുന്നു. ചില ഉന്നത ജാതിക്കാർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ തുടങ്ങിയവരും സാധാരണയായി വിഷ്ണു തത്വത്തെ പൂജിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മറ്റ് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളോട് വിദ്വേഷമില്ല. മറ്റ് ദേവന്മാരും കാലഭൈരവൻ അഥവാ മഹാകാളിയെ പോലെ ഘോര രൂപങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവിധ ബഹുമാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത്തരം ഭീഭത്സ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ പരമപുരുഷന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിഭിന്ന പരിതസ്ഥിതികളിലെ വിവിധ ഭഗവത് സേവകരാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭീഭത്സവും ആകർഷകവുമായ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ സർവദേവ രൂപങ്ങളെയും അവർ നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ ഗൗരവമായി പരിചിന്തിക്കയാൽ വിഷ്ണു സ്വരൂപങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സേവിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മറ്റു ദേവന്മാരോടോ മറ്റു ശക്തികളോടോ ഒന്നും ആരോടും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അവർ ആരെയും അപരാധം കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാൻ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലകളെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനായിട്ട് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരെയും അപമാനിക്കുകയോ അവരോട് വിദ്വേഷം കാണിക്കുകയോ വെറുപ്പ് കാണിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതും അപരാധമാണ്. കാരണം അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമതലകൾ ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഭക്തന്മാർ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലുള്ളവരല്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും കൂടെ അതിൽ പെടുന്നു. കാരണം ദേവന്മാരും ഭഗവത് ഭക്തരായതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഈ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് അവർ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അവർ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയെ നിരാകരിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. പക്ഷെ ആരോടും നമ്മൾ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കരുത്. ദേവന്മാരെ നമ്മൾ അപമാനിക്കരുത്. കാരണം ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ ഗൗരവമായി പരിചിന്തിക്കയാൽ വിഷ്ണു സ്വരൂപങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അഖില ദേവന്മാരിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മദേവന് പോലും ആർക്കും മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അമരത്വത്തിനായി ഹിരണ്യകശിപു കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധ്യ ദേവനായ ബ്രഹ്മദേവന് അപ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ തൃപ്തനാക്കാൻ സാധ്യമായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദേവന്മാർക്കാർക്കും തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽക്ക് മറ്റുള്ള ഓരോ ദേവന്മാർക്കും നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജന്മമൃത്യുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം തരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമാകുകയില്ല. ഈ നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ആരാധിക്കാം എന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മോചനം, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഇവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമാണ് ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ മുതലായവർ. അവരെല്ലാവരും അമരത്വത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് അമരത്വം വേണം, എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാമാണ് ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ്സും കഴിയുന്നു.
അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുമെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനും 100 വർഷം മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ അമരത്വം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുക? അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ വിഷ്ണു അല്ലാതെ മറ്റാരും മുക്തിപാത അഥവാ വിമോചനം ദാനം ചെയ്യുന്ന പരമ ദിവ്യോത്മ പുരുഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ദേവന്മാർക്കും ഭൗതിക ലോകം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു. അവർ സ്വയം മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാകുന്നു എന്നിരിക്കെ അവരുടെ ഭക്തർക്ക് മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? ആരാധകന് താൽക്കാലികമായ നേട്ടമല്ലാതെ പരമമായ നേട്ടം പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ദേവന്മാർക്കില്ല. ഈ ഏക കാരണത്താൽ മോക്ഷൈക വിദ്യാർത്ഥികൾ ദേവാരാധന മനഃപൂർവ്വം തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് വരികിലും അവർക്കാർക്കും തന്നെ മറ്റു ദേവന്മാരോട് യാതൊരു അനാദരവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത സൃഷ്ടിയിലാണ് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർക്ക് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മുക്തി തരാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് മോചനം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയോ. അതോ ആ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്, വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് മുക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരതീഹി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അകാമഹ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തവനായാലും, സർവകാമഹ, ഭൗതികമായിട്ടോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടോ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവനാണെങ്കിലും, മോക്ഷകാമഹ, മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, അങ്ങനെയുള്ളവർ യജേത പുരുഷം പരം, വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം വേണമെങ്കിലും, 3 കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കൂ. യജേത പുരുഷം പരം, ആ പരമപുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെയും തീർക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനായിട്ടാണ് ഈ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആരാധിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളോട് ദേഷ്യവും വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളോട് കോപവും വരികയില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ദേവന്മാരും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, അവർക്കതിൽ സന്തോഷമാകുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുന്നതോടുകൂടി അവർക്കും നമ്മളിൽ സന്തോഷമാകുന്നു. ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നത് വഴി ആ നിവേദ്യം അവരും സ്വീകരിക്കും, പ്രസാദമായിട്ട് അവരും സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. കാരണം ദേവന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതിയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ ദേവന്മാർ, അവർ ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവരാലാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ദേവന്മാരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ശരിയായ സമയത്ത് മഴ, വെയില്, പിന്നീട് മഞ്ഞ്, ഇതെല്ലാം തരാനായിട്ട് കാറ്റുകൾ, അഗ്നി, ഇതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ദേവന്മാരാണ്. അവർ ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുമ്പോൾ ഈ അംഗങ്ങളും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു.
ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഭഗവാന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ദേവന്മാരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.